So in today's session, we are going to learn the second topic from Maths Part 1 for class 10th, and that is the quadratic equations. So there are some terms we must understand before this, which is basically a revision, and then we will see some points in this topic. So there are some points. The first is the basic information about the quadratic equation. So what is a quadratic equation? How can we identify a quadratic equation? That is the first and basic part of this session. So this is the quadratic equation. We are going to learn the introduction in this. Then we have nature of roots of a quadratic equation. So this roots and solution both means the same. So roots are nothing but the solution of a quadratic equation. So every equation has a solution. So what is to find if we have to find the solution of any particular equation? We have to find the value by which the equation satisfies. So that will be learning in this session. Then there are various methods by which we can learn or we can find the solution. That is the methods of solving quadratic equation. That is the next point. Then we have relation between roots and the coefficients. So roots, that is the solution of any quadratic equation, and coefficients, we know what coefficients are. So there is a relation between roots and the coefficients. So that is also going to learn in this session, and there are some problems based on that. And lastly, the application of a quadratic equation, that is the word problems of a quadratic equation. तर हे काही पॉइंट्स आहेत या टॉपिक मधले, हे 6 मेन पॉइंट्स आहेत. त्याचं आपण डिस्कशन करूया, काही एक्झाम्पल सोडूया, या कन्सेप्ट्स क्लिअर करून घेऊया. So we'll start with the first one, that is the quadratic equation. So we'll study what is the quadratic equation. First of all, let's go to its definition. So the definition is the general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c, that is equal to 0. So this is the general form of a quadratic equation where a, b and c are any real numbers, as it is defined in this definition, that a, b, c are any real numbers. Only condition here is given that a must not be equal to 0. So if a is equal to 0, that would not be a quadratic equation. That's why a must not be equal to 0. And what if b and c are 0? ते आपण बघूया की b and c 0 असेल तर काय होईल ते आपण बघू. पहिल्यांदा एवढंच लक्षात ठेवा की ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the general form of quadratic equation. Then suppose we have one example, 3x square plus 5 by 3 into x minus 11, that is equal to 0. So this is the quadratic equation. The first condition is that it must have only one variable. So as we can observe here, x is the only variable in this equation. So the first condition is satisfied. Then the second condition is that the highest power of that variable must be 2. It is also satisfied. That's why this is a quadratic equation. Now here the condition given is a must not be equal to 0. And what is a? It is the coefficient of the first term, that is x square. So x square would not be 0. समजा या इक्वेशन मध्ये 3x square 3 च्या ठिकाणी 0 असतं तर काय झालं असतं 0 into x square. So that whole term would be 0. ही टर्म निघून गेली असती, मग राहिलं असतं इक्वेशन काय 5 by 3x minus 11, that is equal to 0. And in this case it is not a quadratic equation, it will be a linear equation. That's why the condition given here that a must not be equal to 0. a 0 असता कामा नये, म्हणजे पहिली जी टर्म आहे x square ची किंवा y square ची, जे कुठलं व्हेरिएबल असेल त्याची, ती 0 असता कामा नये. इतर दोन टर्म 0 असतील तरी चालतील, म्हणजे इथं दुसरी टर्म किंवा तिसरी टर्म किंवा दोन्ही टर्म्स 0 असतील तरी चालेल. म्हणजे एखादं इक्वेशन असं असू शकतं 5 into y square, that is equal to 0. So in this bx plus c is not given here, so it can be treated as 0. म्हणजे b आणि c ची व्हॅल्यू इथं 0 घेतलेली आहे, ते चालू शकतं. तर हे सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. फक्त दोन कंडिशन्स आपल्याला सॅटिस्फाय करून घ्यायचे आहेत. पहिलं म्हणजे त्यामध्ये एकच व्हेरिएबल पाहिजे, आणि दुसरं त्याची हायेस्ट पॉवर 2 पाहिजे. सो वी हॅव
The next, the definition is equation involving only one variable, that is the first condition, and having 2 as a maximum index of the variable is called as a quadratic equation. तर हे मॅक्झिमम इंडेक्स त्याचा 2 असला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्तही असता कामा नये किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असता कामा नये, तरच आपण त्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणणार आहोत. सो वी हॅव स्टडीड सम examples also. Let's have another example. If we take here 1/2 into x square minus root 5 into x plus 27 divided by 15, that is equal to 0. So it is also a quadratic equation. So variables here the coefficients are 1/2, root 15 or 27, root 5 and 27 by 15. These are all real numbers, and only two conditions we have to check. Whether only one variable is there. Yes, there is only one variable, that's x, and its maximum index is 2. So it is a quadratic equation. Suppose if we have another equation which has 2y square minus 7 into x plus 11, that is equal to 0. Now here the maximum index of the variable y is 2. So here the first condition is satisfied, but it has two variables y and x. So it is not a quadratic equation. ह्या दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजेत. जर एकच व्हेरिएबल पाहिजे आणि त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 पाहिजे तरच ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. सो दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. नाउ लेट्स हॅव द नेक्स्ट पॉइंट. सो दीज आर द सम पॉलिनॉमियल्स गिवन. आता आपल्याला बऱ्याचदा कन्फ्युजन असतं की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पॉलिनॉमियल अँड इक्वेशन. सो आता त्याचं आपण डिस्टिंग्विश बघूया की कशा पद्धतीने ते आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो. पॉलिनॉमियल म्हणजे काय आणि इक्वेशन म्हणजे काय आणि दोन्हीमध्ये फरक काय. सो वी कॅन हॅव टू हियर लिनियर पॉलिनॉमियल अँड अ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. पण त्याच्या अगोदर आपण पॉलिनॉमियल म्हणजे काय आणि इक्वेशन म्हणजे काय बघूया. सो इट इज अ पॉलिनॉमियल 5x plus 9, 5x plus 9, it is a polynomial which has a variable x. If we equate it to 0 or any other number or any other expression, it will become an equation. So that is the only difference between polynomial and a variable. Polynomial and equation. Every polynomial, कोणतेही polynomial जर आपण ते एखाद्या नंबरशी किंवा झिरोशी किंवा आणखी एखाद्या एक्सप्रेशनशी इक्वेट केलं तर त्याचं होतं इक्वेशन. तर हा एवढाच फरक आहे पॉलिनॉमियल आणि इक्वेशन मध्ये. आता आपल्याला डिफरन्स करायचा आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लिनियर पॉलिनॉमियल अँड अ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. लिनियर इन द सेन्स इफ द मॅक्झिमम इंडेक्स इज 1 ऑफ व्हेरिएबल then it is called as linear polynomial, and if the maximum index is 2 then in that case it would be a quadratic polynomial. आता ह्या काही जे एक्झाम्पल्स दिलेत वर त्याच्यामध्ये आपल्याला शोधायचं की लिनियर कुठला आहे आणि क्वाड्रॅटिक कुठला आहे. द फर्स्ट इज 5x plus 9. सो हियर x इज द व्हेरिएबल, मॅक्झिमम इंडेक्स याचा काही दिलेलं नाही म्हणजे तो 1 आहे. सो इट इज अ लिनियर पॉलिनॉमियल. सो 5x plus 9 is a linear polynomial. If we consider the second, x square plus 3x minus 5, here again the variable is x, but the maximum index is 2 now. That's why it is a quadratic polynomial. 3x minus 7, it is again the polynomial with variable x and the maximum index is 1 again, so that's why it is a linear polynomial. Next is 3x square minus 5x, its maximum index is 2, so it is a quadratic polynomial. Last 5x square, only one term is given here and its maximum index is also 2, that's why it is also a quadratic polynomial. So this is the difference between the linear polynomial and a quadratic polynomial. A polynomial whose maximum index is 1, it is called as a linear polynomial, and if in a polynomial the maximum index is 2, then it is called as a quadratic polynomial. मग ह्या लिनियर पॉलिनॉमियल आणि क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल याच्यावरूनच तयार होतं लिनियर इक्वेशन आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तर हा डिफरन्स आपण लक्षात घेऊया. लिनियर इक्वेशन आपण पहिल्या टॉपिक मध्ये which is the linear equation in two variables, दोन व्हेरिएबल्स त्याच्यामध्ये पाहिलं की त्याच्यामध्ये जे काही इक्वेशन्स असायचे x plus y is equal to 7 or 3x minus
4y इज इक्वल टू 11. तर याच्यामध्ये दोन व्हेरिएबल्स असायचे, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. आणि त्यासोबतच जर आपण प्रत्येक व्हेरिएबल बघितलं तर त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 1 आहे. इथं कुठेही त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 किंवा 3 आलेला नव्हता. तर हे जे सगळे आहेत त्यांना म्हणायचं आहे लिनियर इक्वेशन. तो आपण पहिल्या टॉपिकमध्ये बघितला हा भाग, लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. आता या टॉपिकमध्ये आपण बघणार आहोत द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन which is basically formed from the quadratic polynomial. आता यामधले एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊया. सपोज x² plus 3x minus 5. This is quadratic polynomial. If we put it equal to 0, then it would become quadratic equation. So x² plus 3x minus 5 is equal to 0 is a quadratic equation whose general form we have just studied, that ax² plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. मग परीक्षेमध्ये एखादा प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो की एखादं इक्वेशन दिलं जाईल आपल्याला आणि त्याच्यामध्ये वी हॅव टू राईट दॅट इन द स्टँडर्ड फॉर्म, दॅट इज ax² plus bx plus c, and we have to put the values of, or we have to find the values of a, b and c. Now if you compare these two, a means the coefficient of x². मग इथं x² चा कोएफिशिएंट काय दिलेलं नाही म्हणजे तो 1 आहे. सो हियर इफ यू कंपेअर these two, the value of a is 1. If we compare the second term for both of these two equations, b means the coefficient of x. So in the given equation, the coefficient of x is 3. That's why b is equal to 3. And c is equal to minus 5. So we should consider here minus 5. हे साइन कन्सिडर करायचं आहे कारण पहिल्या दोन टर्म्स मध्ये दोन्ही ठिकाणी प्लस प्लस साइन होतं, त्यामुळे त्या व्हॅल्यूज आपण पॉझिटिव्हच घेतल्या. पण तिसऱ्या ठिकाणी म्हणजे कॉन्स्टंट टर्मच्या ठिकाणी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये प्लस सी आहे आणि जे इक्वेशन दिले त्याच्यामध्ये -5 आले, त्यामुळे इथे घेताना आपण c इज इक्वल टू -5 घेतलं. हे चुकायचं नाही कारण हे यावरच बरेचसे एक्झाम्पल्स असतात. c इज इक्वल टू +5 जर आपण घेतलं तर आपलं पुढचे जे काही उत्तर असेल ते चुकू शकतं. सो ही सगळी बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या बाबतीत. आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं की इट इज द जनरल फॉर्म ax² plus bx plus c इज इक्वल टू 0. आता ह्याच्यावर काही एक्झाम्पल्स आपण सोडवू. नाव आणखी एक पॉइंट आहे रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हा रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय? द डेफिनेशन इज द व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल विच सॅटिस्फाय द इक्वेशन आर कॉल्ड सोल्युशन्स ऑर रूट्स ऑफ इक्वेशन. मगाशी सांगितल्या पद्धतीनं रूट्स म्हणजेच सोल्युशन्स. एखाद्या इक्वेशनचं सोल्युशन म्हणजे काय ह्या बेसिक पार्टकडे पहिल्यांदा आपण घेऊया. आपण अगदी सोपं इक्वेशन एखादं घेऊया. सपोज इफ वी हॅव x plus 3 इज इक्वल टू 5. हे एक इक्वेशन आपल्याला दिले आणि आपल्याला याचं सोल्युशन काढायचं आहे. मग सोल्युशन याचा अर्थ काय की यामध्ये जे कुठलं व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलच्या ठिकाणी कोणती व्हॅल्यू आपण ठेवली म्हणजे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. सॅटिस्फाय म्हणजे काय, ह्याच्या दोन्ही साइड्स इक्वल येतील. मग दोन्ही साइड्स कुठल्या, दिस इज द लेफ्ट हँड साइड ॲज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड अँड दिस इज द राईट हँड साइड. हे दोन्ही इक्वल आलं पाहिजे. मग एक्सच्या ठिकाणी आपण किती किंमत ठेवली तर दोन्ही इक्वल येईल. तर एक्सच्या ठिकाणी आपण जर 2 ठेवलं तर 2 plus 3 is equal to 5 and which is quite obvious, 2 plus 3 is 5. So 5 is equal to 5. So in this case or for this equation x is equal to 2 is the solution. Suppose if we have value x is equal to 1 and if we try to substitute here x by 1, then 1 plus 3 it would be 4 and 4 is not equal to 5. So x is equal to 1 is not a solution of this equation. तर हा झाला बेसिक भाग. व्हॉट इज सोल्युशन म्हणजे रूट्स म्हणजे काय किंवा सोल्युशन म्हणजे काय. तर ज्या व्हॅल्यूमुळे आपल्याला त्या इक्वेशनचं सॅटिस्फिकेशन होतं किंवा ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं त्याला आपण म्हणतो रूट्स ऑर सोल्युशन. मग आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सुद्धा रूट्स असतं, ते सुद्धा आपल्याला शोधता येऊ शकतं. तर त्याच्या काही मेथड्स आहेत हाऊ टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कारण मगाशी जे आपण एक्झाम्पल घेतलं ते अगदी सोपं होतं, त्याची आपण सहजपणे व्हॅल्यू काढू शकलो की एक्सच्या ठिकाणी 2 जर ठेवलं तर आपल्याला इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. पण ते जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर मात्र आपल्याला तसं आपण पटकन काढू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी काही मेथड्स आहेत त्या आपण नंतर पाहू. त्याच्या आधी आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधले काही एक्झाम्पल्स आहेत ते पाहू. त्यातला पहिला क्वेश्चन असा आहे, राईट एनी 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. कुठलेही 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहा असा प्रश्न. आपण कोणतेही 2 लिहू शकतो. मी समजा पहिलं इक्वेशन असं लिहिलं y² इज इक्वल टू 0. It is a quadratic equation. Or if we write 3x² is equal to 7.
It is also quadratic equation. It may not be in the form that is the standard form, but only condition we have to check to be a quadratic equation. दोनच कंडिशन्स आहेत. एक म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल पाहिजे फक्त वन, ओनली वन व्हेरिएबल इज देअर, मस्ट बी देअर, अँड इट्स हायेस्ट इंडेक्स, मॅक्झिमम इंडेक्स इज 2. ह्या दोन कंडिशन्स सॅटिस्फाय झाल्या की ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. या दोन्ही इक्वेशनमध्ये या कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. पहिल्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे y, त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स आहे 2, सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इन द सेकंड ऑल्सो ओनली वन व्हेरिएबल इज देअर, maximum index is 2, it is also quadratic equation. If we have another 1/2 into m square minus root 3 into m plus 11/5 that is equal to 0. तर ह्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला चेक एवढंच करायचं की व्हेरिएबल एक आहे का? आहे. m is the only one variable and its maximum index is 2. That's why it is also a quadratic equation. तर असे आपण कितीही एक्झाम्पल्स लिहू शकतो. एक फक्त लक्षात घ्या, इथं जे आपण कोएफिशियंट्स घेतलेत a, b and c, दॅट कॅन बी एनी रियल नंबर. तो कुठलाही रियल नंबर असू शकतो. इट मे बी नॅचरल, होल, इंटिजर, रॅशनल, इरॅशनल, कुठलाही नंबर, कारण हे सगळे जे प्रकार आहेत ते रियल नंबर्सचेच आहेत. म्हणजे इथं रूट 3 घेतलं तरी सुद्धा चालू शकतं ॲज इट इज अ रियल नंबर. हा इरॅशनल आहे म्हणजे तो रियल आहे. तर अशी कितीही एक्झाम्पल्स आपण लिहू शकतो. हे काही आपण एक्झाम्पल्स या क्वेश्चनसाठी आपण लिहिलेले आहेत. आता पुढचा क्वेश्चन एक बघूया जो आहे आधारित हाऊ टू आयडेंटिफाय अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो द क्वेश्चन वुड बी डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. खाली काही इक्वेशन्स दिलेत आणि प्रश्न विचारला की यामधली कोणती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत. द फर्स्ट इज x² + 5x - 2 = 0. तर आत्ता सांगितल्या पद्धतीनं फक्त दोनच आपल्याला कंडिशन्स चेक करायचे आहेत. एक व्हेरिएबल आहे का? सो ओनली वन व्हेरिएबल इज देअर, दॅट इज x, अँड इट्स मॅक्झिमम इंडेक्स इज 2. दॅट्स वाय दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे अगदी सोपं आहे आणि त्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्येच दिलेलं आहे आपल्या. सो जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c = 0. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि हे जे इक्वेशन दिले ते त्या फॉर्म मध्येच दिले. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे अगदी सोपं होतं. पुढचं एखादं इक्वेशन आपण बघूया. y² = 5y - 10. आता याच्यामध्ये इथं सुद्धा व्हेरिएबल एक आहे y, मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे. सो इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. द ओनली डिफरन्स इज हिअर इट इज नॉट गिवन इन द स्टँडर्ड फॉर्म. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे ते ax² + bx + c = 0 या फॉर्म मध्ये नव्हतं, पण आपण ते लिहू शकतो. कोणतंही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण या जनरल फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. मग जनरल फॉर्म मध्ये लिहायसाठी करायचं काय? फक्त उजव्या बाजूला आपल्याला 0 ठेवायचं. मग आता उजव्या बाजूला ह्या ज्या दोन टर्म्स आहेत त्या आपण डाव्या बाजूला घेऊया, म्हणजे ते आपोआप जनरल फॉर्म मध्ये येईल. म्हणजे ऑन द लेफ्ट हँड साइड वी हॅव y². इफ यू टेक 5y टू द लेफ्ट हँड साइड इट वुड बी -5y, and if you take -10 to again left hand side it would be +10, and nothing is there on the right hand side, so that is equal to 0. So y² - 5y + 10 = 0. This is in the form ax² + bx + c = 0. This is in the again the standard form. So this is also a quadratic equation. तर दोनच कंडिशन्स आपण सॅटिस्फाय होतात का तेवढं बघायचं की व्हेरिएबल एक आहे का आणि त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे का. तेवढं जर होत असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. पुढचं एक एक्झाम्पल आपण बघूया. y² + 1/y = 2. आता हे इक्वेशन पाहिल्यानंतर आपण पटकन म्हणू शकतो की व्हेरिएबल इथं y एकच आहे, त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे. पण याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2 जरी असला तरी सुद्धा दुसरी जी टर्म आहे त्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटरला व्हेरिएबल गेलेला आहे, म्हणजे इथं फ्रॅक्शन आलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला त्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये पहिल्यांदा हे इक्वेशन लिहायचं आहे. सो आपल्या नजरेसमोर हा नेहमी स्टँडर्ड फॉर्म पाहिजे. ax² + bx + c = 0. कुठलंही इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असू दे, सगळ्यात आधी हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपण लिहून घ्यायचं आणि मगच ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही हे ठरवायचं. आता हे पहिल्यांदा आपल्याला या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. म्हणजे हे जे 1/y, y जे डिनॉमिनेटरला आहे ते न्यूमरेटरला घेतलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काय करायचं? इथं आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल, बिकॉज वी हॅव टू ॲड y² + 1/y. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करताना y² चं डिनॉमिनेटर काय दिलेलं म्हणजे तो 1 आहे.
Now if you multiply y square into y, it is y cube plus 1 into 1, that is 1, divided by y into 1, that's y, is equal to 2. आता ही जी टर्म डिनॉमिनेटरला y आलेली आहे ती आपण उजव्या बाजूला घेऊया, म्हणजे it would be y cube plus 1, that is equal to, if we take y to the right hand side, it will be in the numerator, that is 2y. आता हे 2y या बाजूला जर घेतलं किंवा हे पुढे सोडवण्याची सुद्धा गरज नाही, जर आपण आता ह्या इक्वेशनचं ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की ह्याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे y, बट द मॅक्झिमम इंडेक्स इज नाव 3. मग जर एखाद्या इक्वेशनचा मॅक्झिमम इंडेक्स 3 असेल तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असू शकत नाही. त्याच्या दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजेत. एक म्हणजे त्याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल पाहिजे आणि त्याचा मॅक्झिमम इंडेक्स 2च पाहिजे. 2 पेक्षा कमी सुद्धा नको आणि 2 पेक्षा जास्त सुद्धा नको. त्यामुळे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. जरी आपल्याला हे इक्वेशन ज्या फॉर्ममध्ये दिलं होतं त्यावेळेला जरी वाटलं की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल, पण आपण ह्या स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहिल्यावर लक्षात आलं की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. तर अशा पद्धतीनं कुठलेही इक्वेशन क्वाड्रॅटिक आहे किंवा नाही हे ठरवण्यासाठी सगळ्यात आधी ते स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहून घ्यायचं आणि मगच ठरवायचं. ठीक आहे, पुढचं आणखी एक एक्झाम्पल बघूया, आणखी एक इक्वेशन. सो हिअर अगेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2. आता हे सुद्धा ज्या फॉर्ममध्ये आपल्याला दिले त्या फॉर्ममध्ये जर आपण याचं कंपॅरिझन केलं तर आपल्याला लक्षात येईल की व्हेरिएबल जरी एक असलं तरी मॅक्झिमम इंडेक्स याचा 1 आहे. त्यामुळे आपल्याला असं वाटू शकतं की मॅक्झिमम इंडेक्स 1 आहे त्यामुळे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही. पण मगाशी सांगितल्या पद्धतीने जर आपल्याला कुठले एखादं इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही हे ठरवायचं असेल तर ते सगळ्यात आधी स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहायचं. म्हणजे आपल्याला हे डिनॉमिनेटरमध्ये जे x आहे ते नको आहे. मग ते काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. सो x इंटू x, that would be x square plus 1 into 1, that's 1, divided by x into 1, x is equal to 2. So we have x square plus 1, that is equal to, if we take x to the right hand side, it will be the numerator. So again, if we increase one step and if we take 2x to the left hand side, it will be minus 2x and plus 1 as it is, that is equal to 0. Now this is in the standard form, and now if we compare, we can see there is only one variable, that's x, and its maximum index is 2. That's why this is a quadratic equation. म्हणजे पुन्हा एकदा इथं ज्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन आपल्याला दिलं होतं त्या फॉर्ममध्ये आपल्याला ते इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे असं वाटलं नाही, पण आपण स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहिल्यानंतर लक्षात आलं की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. तर अशा पद्धतीने आपण ठरवू शकतो की एखादं इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे किंवा नाही. पुढचा इक्वेशन असा असू शकतो, write the following equations in the form ax square plus bx plus c is equal to 0. That is, we have to write the given equation in the standard form. Then write the values of a, b, c for each equation. आणि प्रत्येक इक्वेशन मध्ये असणाऱ्या a, b, c च्या व्हॅल्यूज काढायला सांगितले. म्हणजे सगळ्यात आधी ते इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचे आणि मग a, b आणि c च्या व्हॅल्यूज काढायचे. So this is the first equation. So as we can observe here, it is not in the standard form. हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे, जनरल फॉर्म आहे, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ डाव्या बाजूला 0 पाहिजे, सॉरी उजव्या बाजूला 0 पाहिजे, उरलेल्या सगळ्या टर्म्स आपण डाव्या बाजूला घ्यायचे. मग या दिलेल्या इक्वेशन मध्ये हे मायनस वाय स्क्वेअर आहे ते जर उजव्या बाजूला घेतले तर प्लस वाय स्क्वेअर होईल. 2y आहे तसेच, दॅट इज प्लस 2y, अँड इफ यू टेक 10 to the left hand side again, it will become minus 10, that is equal to 0. So now this is in the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So now if we call this is equation number 1, this is equation number 2, and if we compare these two equations, that is comparing the given equation, that is equation 1 and 2, y स्क्वेअरचा कोएफिशियंट काय दिलेलं नाही म्हणजे तो 1 आहे, दॅट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ a इज 1. मिडल टर्म 2y इज देअर, हिअर bx इज देअर. मिडल टर्मचा जो कोएफिशियंट आहे b च्या ठिकाणी 2 आले, सो b इज इक्वल टू 2 अँड c इज इक्वल टू, अगेन प्लस मायनस साइन इज देअर, सो c शुड बी मायनस 10 नॉट प्लस 10. त्यामुळे हे लक्षात घ्यायचं आहे. सो दीज आर द व्हॅल्यूज ऑफ a, b अँड c फॉर द गिवन इक्वेशन. तर अशा पद्धतीने सर्वात आधी आपण हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिलं आणि मग त्याची कंपॅरिझन जनरल फॉर्मशी करून आपण a, b आणि c च्या व्हॅल्यूज काढल्या. याच पद्धतीचं आणखी एक इक्वेशन आपण बघू.
So again there is another equation, x minus 1 bracket square, that is equal to 2x plus 3. Now for this condition or for this equation we cannot compare this with the standard form, कारण इथं ax square plus bx plus c, इथं bx plus c ची टर्म आलेली आहे, पण ax square च्या ठिकाणी हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे x minus 1 bracket square. So we have to simplify that. पहिल्यांदा हे आपल्याला सोडवून घ्यावं लागेल. So for that we can use the expansion formula a minus b bracket square, and we know that the expansion formula is a square minus 2ab plus b square. So if we apply this formula here, the first term is x, so x square minus twice the product of these two, that is 2 into x into 1, that's 2x, minus that is plus second term square, that is 1 square is 1, and that is equal to 2x plus 3. So आता आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे, म्हणजे उजव्या बाजूला 0 शिल्लक राहिले पाहिजे, याचा अर्थ या दोन्ही टर्म्स या बाजूला घेऊया डाव्या बाजूला. सो x square minus 2x as it is. If we take plus 2x to the left hand side, it will be minus 2x again, plus 1 as it is. If we take plus 3 to the left hand side, it will be minus 3, and that is equal to 0. So x square minus 2x, that's minus 4x, plus 1 minus 3, that's minus 2, is equal to 0. And now this is in the general form, ax square plus bx plus c is equal to 0. तर याचं कंपॅरिझन जर आपण केलं या इक्वेशनशी स्टँडर्ड फॉर्मशी, तर आपल्याला लक्षात येईल की a, that is value of coefficient of first term, is 1, then value of b is minus 4, and c is minus 2. So these are the values of a, b and c for the given equation. तर अशा पद्धतीनं असा एखादा प्रश्न असू शकतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहून मग a आणि b आणि c त्यांच्या व्हॅल्यूज काढता येऊ शकतात. आता पुढचा आणखी एक प्रश्न आपण बघू. मगाशी आपण एक सोल्युशन पाहिलं होतं, सोल्युशन ऑर रूट म्हणजे काय, तर त्यावर आधारित हा क्वेश्चन आहे. डिटरमाइन वेदर द व्हॅल्यूज x is equal to 1 and x is equal to minus 1 are the roots of the equation x square plus 4x minus 5 is equal to 0. So this is the equation given, that's x square plus 4x minus 5 is equal to 0. आणि प्रश्न आपल्याला असा विचारलाय की डिटरमाइन वेदर द व्हॅल्यूज x is equal to 1 and x is equal to minus 1 are the roots of this equation. म्हणजे या इक्वेशनचं 1 आणि minus 1 हे रूट्स आहेत का, म्हणजे सोल्युशन आहे का, हे आपल्याला डिसाइड करायचं. मग सोल्युशन असायचं असेल, एखादी व्हॅल्यू एखाद्या इक्वेशनचं सोल्युशन असायचं असेल, तर ती व्हॅल्यू व्हेरिएबलच्या ठिकाणी ठेवल्यावर ते इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं पाहिजे. ते जर होत असेल तर ते त्याचं सोल्युशन किंवा ते त्याचं रूट, आणि होत नसेल तर त्याचं रूट नाही. आपल्याला डिसाइड कुठले करायचं आहे, x is equal to 1 and x is equal to minus 1. So first of all, if we put here x is equal to 1, म्हणजे या इक्वेशन मध्ये जे व्हेरिएबल आहे x त्याच्या ठिकाणी 1 व्हॅल्यू ठेवून हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं का बघूया. सो x square is there, so instead of x we should write 1, that's 1 square, plus 4 into x, that's 4 into 1, minus 5 is equal to 0. 1 square is 1 plus 4 into 1, that's 4, minus 5 is equal to 0. 1 plus 4, that's 5, minus 5, that is equal to 0. And 5 minus 5, that's 0 is equal to 0. So as you can observe here, 0 is equal to 0. That means if we put x is equal to 1 in this equation, equation is satisfied. So in this case, we can say that x is equal to 1 is the root of given equation. तर अशा पद्धतीने जर व्हॅल्यू आपल्याला सॅटिस्फाय होत असेल ते इक्वेशन, तर ते त्याचं रूट आहे असं आपण डिटरमाइन करू शकतो किंवा असं आपण प्रेडिक्ट करू शकतो. आता पुढचा दुसरी एक व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, x is equal to minus 1. आता ही सुद्धा याचं रूट आहे किंवा नाही हे आपण चेक करू शकतो, कारण हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. याचा अर्थ याचे सोल्युशन 2 असणार आहे. एखादं लिनियर इक्वेशन असेल तर त्याचं एकच सोल्युशन असतं, बट ॲज इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इट मस्ट हॅव 2 सोल्युशन्स. एक सोल्युशन तर आपल्याला मिळालं किंवा एक रूट तर मिळालं, x is equal to 1. मग x is equal to minus 1 हे सुद्धा याचं रूट आहे का ते सुद्धा चेक करावं लागेल. मग त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला आता त्या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू ठेवावी लागेल x is equal to minus 1. मग ती व्हॅल्यू ठेवून बघूया. x square is there, that means minus 1 square plus
4 into x, आता x ची व्हॅल्यू आपल्याला -1 ठेवायचं आहे. So -1 should be in bracket. -5 which is a constant term, it should be as it is, that is equal to 0. Now -1 square is 1 because square of any negative number is positive, त्यामुळे तो 1 येईल. इथं एक पॉझिटिव्ह नंबर आहे, एक निगेटिव्ह नंबर आहे, यांचं प्रोडक्ट निगेटिव्ह मिळेल. 4 into 1 that's 4, -5 is equal to 0. Now here 1 -4 -5 that's -9 is equal to 0, and 1 -9 that's -8 is equal to 0. It is not the balanced equation. म्हणजे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होत नाही because -8 is not equal to 0. -8 ही संख्या वेगळी आहे, 0 ही संख्या वेगळी आहे, त्यामुळे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होत नाही. कधी? If we put x is equal to -1, that means x is equal to -1 is not a root of given equation. पहिल्या केसमध्ये आपल्याला इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं होतं, that's why it is a root, and in the second case the equation is not satisfied, that's why it is not a root of the given equation. तर अशा पद्धतीचे काही एक्झाम्पल्स असतात, त्याच्यामध्ये आपण या रूटचा किंवा या सोल्युशनचा उपयोग करून ते एक्झाम्पल सोडवू शकतो. आणखी एक ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन असतो यावर आधारित, तो एक क्वेश्चन पाहूया जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन यावर आधारित आहे. असा एखादा इक्वेशन दिलं जाईल ज्याच्यामध्ये एक कॉन्स्टंट टर्म असते किंवा एखाद्या कोएफिशियंटच्या ठिकाणी एखादा अक्षर दिलेलं असतं, त्याची आपल्याला किंमत विचारलेली असते. सो द क्वेश्चन हिअर इज फाइंड k if x is equal to 3 is a root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. म्हणजे हे x is equal to 3, it's given that x is equal to 3 is a root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. म्हणजे या केसमध्ये आपल्याला हे दिलेलं आहे की x is equal to 3 is the root of this equation. मग हे असं जर असेल म्हणजे x is equal to 3 is root of this equation, and if we put x is equal to 3 in the given equation, then the equation must be satisfied because as it is a root. मग ह्या इक्वेशन मध्ये आपण x ची व्हॅल्यू 3 ठेवूया, मग ते इक्वेशन सॅटिस्फाय असणार आहे. सो द इक्वेशन इज kx square. सो k should be as it is because we have to find k. k ची किंमत काढायची, त्यामुळे ते तसंच ठेवूया. x square, आता x च्या ठिकाणी आपल्याला किंमत ठेवायची 3. सो 3 square is there minus 10 into x, that is 10 into 3 plus 3 is a constant term, so that should be as it is, that is equal to 0. आता हे इक्वेशन आपण जर सोडवत गेलो तर आता ह्याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आपल्याला दिसते k. हे सगळ्यात शेवटपर्यंत सोडवत गेलो तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला k ची व्हॅल्यू मिळेल. सो हिअर k into 3 square is 9, so it should be 9 into k, that's 9k, minus 3 into 10, that's 30, plus 3 is equal to 0. So 9k minus 30 plus 3, it should be minus 27, that is equal to 0. So 9k is equal to minus 27 going to the right hand side, it will be plus 27. We have to find the value of k, so again we have to transfer 9 to the right hand side again. So we get 27 divided by 9 because 9 into k is there. If we take 9 to the right hand side, it will be in the denominator. आता इथं भाग जाईल 9 चा, 9 1 9 9 3 27. So k is equal to 3 by 1, that's 3. So in this case the value of k is 3. तर अशा पद्धतीचे काही प्रॉब्लेम्स असतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला एखादी व्हॅल्यू एखाद्या इक्वेशनचं रूट आहे याच्यावरून आपण त्यामधल्या असणाऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढू शकतो. तर असे काही प्रॉब्लेम्स सुद्धा विचारलेले असू शकतात. आता आणखी एक मुख्य पॉइंट जो आहे आपल्या या टॉपिक मधला तो आहे फॅक्टरायझेशन, सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन. सगळ्यात आधी आपण बेसिक्स कडे जाऊया, म्हणजे फॅक्टरायझेशन म्हणजे काय हे आपण समजून घेऊया, मग त्याचं ऍप्लिकेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशनला कसं करायचं ते बघू. सगळ्यात आधी फॅक्टरायझेशन म्हणजे काय बघू. आता त्याच्यासाठी एक नंबर घेऊया, समजा 6 हा नंबर घेतो, हा एकच नंबर आहे. सपोज इफ आय हॅव टू स्प्लिट दिस नंबर विदाउट चेंजिंग इट्स व्हॅल्यू, ह्याची व्हॅल्यू न बदलता मला हा नंबर 2 भागामध्ये विभागायचा आहे. मग आपण कसं लिहू शकतो हे, वी कॅन राईट 3 into 2. सपोज इफ वी हॅव अनदर नंबर 12, हे मला परत स्प्लिट करायचं आहे, मग हे कसं मी करू शकतो, तर 6 into 2,
असं लिहू शकतो किंवा 4 into 3 असं लिहू शकतो. तर हे जे केलेलं आहे त्याला म्हणायचं फॅक्टरायझेशन. अगदी सोप्या भाषेत. म्हणजे एखादा नंबर, आपण हे नंबर पुरतं बघतोय, एखादा नंबर अशा दोन नंबरमध्ये स्प्लिट करायचा की त्याची व्हॅल्यू नाही बदलली पाहिजे, तर ते फॅक्टरायझेशन. हे अगदी सिंपल झालं. आता हेच प्रिन्सिपल आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनसाठी अप्लाय करायचं. म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर्स मग या पद्धतीने आपण कसे पाडू शकतो ते बघू. आणि त्या पद्धतीनं फॅक्टरायझेशन या पद्धतीनं आपण त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं सोल्युशन काढू शकतो. म्हणून या मेथडला म्हणतात सोल्युशन ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन. आता त्याच्यावर एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे लक्षात येईल. क्वेश्चन असा असेल, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बाय फॅक्टरायझेशन. So this is the very basic and very simple example. X square minus 15x plus 54 is equal to 0. बेसिक्स एवढं लक्षात ठेवायचं, कुठलंही इक्वेशन असू दे त्यामध्ये फर्स्ट टर्मचा कोइफिशियंट आणि कॉन्स्टंट टर्म यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा. मग फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेअर आहे, त्याचा कोइफिशियंट काय नाही म्हणजे तो 1 आहे. सो 54 into 1 दॅट्स 54. हे सगळ्यात आधी करायचं. आता त्यानंतर नाउ वी हॅव टू स्प्लिट दिस 54 सच दॅट इट्स ॲडिशन ऑर सबट्रॅक्शन मस्ट बी 15 -15. म्हणजे यांची बेरीज किंवा वजाबाकी -15 आली पाहिजे आणि त्यांचा प्रोडक्ट आला पाहिजे +54. तर मग असे फॅक्टर्स कुठले पडतील तर 9 आणि 6. आता ह्याचे दोन्हीचे साईन देणं ते सुद्धा महत्त्वाचं आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह साईन आहे की निगेटिव्ह साईन आहे ते सुद्धा बघणं महत्त्वाचं ठरेल. कारण इथं आपल्याला जे यांची सम पाहिजे किंवा सबट्रॅक्शन पाहिजे ती -15 पाहिजे. मग हे जे दोन्ही टर्म्स यांना जर निगेटिव्ह साईन दिलं तर -9 -6 यांची ॲडिशन -15 होईल. पण या दोन्हीचा प्रोडक्ट सुद्धा +54 झाला पाहिजे, जो होतो बिकॉज 2 निगेटिव्ह नंबर्स आर देअर अँड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 निगेटिव्ह नंबर्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. म्हणजे -9 आणि -6 यांचा प्रोडक्ट येईल +54. त्यामुळे याचे फॅक्टर्स होतील -9 -6. मग इथं x square we have to split this -15x into -9x and -6x. म्हणजे -15x च्या ठिकाणी हे आपण लिहिलं असं. त्यामुळे फरक आपण बदल काहीच केला नाही, फक्त -15x या दोन पार्ट्समध्ये लिहिलं. +54 इज इक्वल टू 0. आता असं केल्यानंतर एकूण 4 टर्म्स आपल्याला मिळाल्या. त्याच्यामध्ये 2-2चे गट करायचे. तर पहिल्यामध्ये कॉमन काय निघेल तर फक्त x ते बाहेर घेऊया. एक्स स्क्वेअर मधून एक x कॉमन घेतले, ब्रॅकेटमध्ये x राहील. -9x मधून x कॉमन घेतलेले आहेत, 9 फक्त राहील. इथं सुद्धा मायनस साईन मी कॉमन घेतले आणि 6x आणि 54, 6 आणि 54 मध्ये 6 कॉमन आहे ते बाहेर घेऊया. सो 6x मधून 6 कॉमन घेतलेले आहेत त्यामुळे इथं x राहील. आता इथं प्लस घ्यायचं नाही कारण आपण निगेटिव्ह साईन कॉमन घेतले त्यामुळे हे साईन बदलायचं. म्हणजे हे निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह करायचं आणि पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह करायचं, हे नेहमी लक्षात ठेवा. आता निगेटिव्ह साईन आपण कॉमन घेतले त्यामुळे हे पॉझिटिव्हचं होईल निगेटिव्ह. आणि 54 मधून 6 जर कॉमन घेतले तर साईन 9 54 म्हणजे इथे शिल्लक राहील 9 दॅट इज इक्वल टू 0. आता इथंपर्यंत हे बरोबर आहे का कसं ठरवायचं तर हे दोन्ही ब्रॅकेट सेम आले पाहिजेत. जर हे सेम असतील तर आत्तापर्यंत आपलं उत्तर बरोबर आहे. मग हे जे कॉमन ब्रॅकेट आहे ते एकत्र लिहूया आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये उरलेल्या टर्म्स म्हणजे इथं शिल्लक राहिले x आणि इथं शिल्लक राहिले -6 दॅट इज इक्वल टू 0. आता या दोन्हीमध्ये कुठलं साईन आहे म्हणजे प्रोडक्ट साईन. याचा अर्थ आहे x - 9 into x - 6 इज इक्वल टू 0. मग दोन नंबर्सचा प्रोडक्ट 0 कधी असेल म्हणजे 3 आणि 4 यांचा प्रोडक्ट कधी 0 असेल का, तो कधीच 0 असणार नाही. मग अशा दोन संख्या समजा 4च्या ठिकाणी मी 0 घेतलं तर मात्र यांचा प्रोडक्ट येईल 0. याचा अर्थ कुठलाही प्रोडक्ट 0 असण्यासाठी त्यातली एक टर्म 0 असलीच पाहिजे तरच त्या दोन संख्यांचा प्रोडक्ट 0 मिळतो. मग इथे सुद्धा तेच लॉजिक आपण जर लावलं तर ह्या दोन टर्मचं प्रोडक्ट 0 आहे, त्याचा अर्थ यापैकी एक कुठली तरी टर्म 0 असली पाहिजे. पण ती नेमकी कोणती टर्म 0 आहे ते माहिती नाही आपल्याला. मग आपण असं लिहू शकतो x - 9 इज इक्वल टू 0 लिहू शकतो किंवा ऑर x - 6 इज इक्वल टू 0, कारण दोन्हीपैकी नेमकी कोणतीही माहिती नाही आपल्याला. So if we simplify, x is equal to -9 going to right hand side it will become +9, or x is equal to -6 going to that side it will be +6. So x is equal to 9 and x is equal to 6. These are the solutions of given quadratic equation. तर हे quadratic equation असल्यामुळे याचे दोन सोल्युशन्स असणार आहेत. Therefore it has two solutions. तर ही बेसिक मेथड आहे, हे लक्षात ठेवा. आता इथं या फर्स्ट टर्मचा कोएफिशियंट 1 असल्यामुळं आपल्याला सोपं होतं किंवा हे
अशा पद्धतीने न करता सुद्धा डिरेक्टली आपण x-9 x-6 इज इक्वल टू 0 असं सुद्धा लिहू शकतो. पण आपण बेसिक क्रायटेरिया फिक्स करूया आणि त्याच्यानुसारच सगळे एक्झाम्पल सोडूया, म्हणजे जास्त कन्फ्युजन आपलं होणार नाही. आणखी एक एक्झाम्पल आपण बघूया. आता याच्यामध्ये मात्र जे फर्स्ट टर्म आहे त्याचं कोएफिशियंट 1 नाही. मग आपली बेसिक कोएफिशियंट ऑफ फर्स्ट टर्म अँड द कॉन्स्टंट टर्म त्यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा. तर 13 गुणिले 2 26. आता ह्या 26चे असे फॅक्टर्स पाडायचे की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी 27 आलं पाहिजे, म्हणजे मिडल टर्मचा कोएफिशियंट आला पाहिजे. मग आता इथं एक ऑब्झर्वेशन जर आपण केलं, या तिन्ही टर्म्स पॉझिटिव्ह आहेत, याचा अर्थ याचे जे काही फॅक्टर्स पडणार आहेत ते सुद्धा पॉझिटिव्हच असणार आहेत. मग याचे फॅक्टर्स असे पडतील 26 अँड 1 प्लस 26 अँड प्लस 1, म्हणजे प्लस 26 प्लस 1 यांची बेरीज 27 येईल आणि 26 इंटू 1 यांचं प्रोडक्ट 26 येईल. मग आता हे स्प्लिट करूया. 2y² प्लस 27y च्या ऐवजी लिहायचं 26y प्लस 1y प्लस 13 लास्ट टर्म ॲज इट इज दॅट इज इक्वल टू 0. मग इथे दोन गट तयार होतील. पहिल्या गटातून 2y कॉमन घेता येईल, म्हणजे इथे शिल्लक राहील y प्लस 26 मधून 2 कॉमन घेतलेत त्यामुळे इथे राहतील 13 प्लस या दुसऱ्या गटात कॉमन काहीच नाही, त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवायचं की ज्यावेळेला कॉमन काही नसतं त्यावेळेला कॉमन 1 आपण लिहू शकतो. मग राहिले टर्म्स कुठल्या y प्लस 13. आता इथं प्लसचं साईन मायनस करण्याची गरज नाही, कारण इथं ब्रॅकेटच्या बाहेर आपण मायनस साईन कॉमन घेतलेलं नाही. साईन कधी बदलायचं ब्रॅकेटमधलं, जर ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन घेतला असेल तर. त्यामुळे इथं प्लस 13 ॲज इट इज दॅट इज इक्वल टू 0. मग मगाच्या पद्धतीने आपण टॅली करू शकतो. y प्लस 13 दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत, ते एका ब्रॅकेटमध्ये लिहूया. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये उरलेले टर्म्स म्हणजेच 2y प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू 0. मग पुन्हा एकदा या दोन्हीचं प्रोडक्ट 0 आहे, याचा अर्थ y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आता हे सिम्प्लिफाय करत जाऊया, म्हणजे आपल्याला y ची त्यामधल्या असणाऱ्या व्हेरिएबल्सची व्हॅल्यू मिळेल. मग प्लस 13 गोइंग टू द राईट हँड साइड इट विल बी मायनस 13 and here 2y is equal to plus 1 going to right hand side minus 1. So y is equal to, we want the value of y not 2y, त्यामुळे हे 2 सुद्धा त्या बाजूला घेऊया. 2 into y त्या बाजूला घेतल्यानंतर ते डिनॉमिनेटरला जाईल. So it should be y is equal to minus 1 by 2. So here for this equation the solutions are minus 13 and minus 1 by 2. तर अशा पद्धतीने ही बेसिक कन्सेप्ट वापरून आपण अशा पद्धतीचे सोल्युशन किंवा अशा पद्धतीच्या इक्वेशनचं सोल्युशन काढू शकतो बाय फॅक्टरायझेशन मेथड. तर त्याच पद्धतीचं हे इक्वेशन आहे, फक्त हे दोन टर्म्स आपल्याला डाव्या बाजूला घ्यावे लागतील आणि बेसिक मेथडनं आपण हे सोडवू शकतो. हे परत पुन्हा एकदा सोडवण्यात वेळ नको घालवायला, आपण पुढचं घेऊ. So this is the next equation, 6x minus 2 by x is equal to 1. आता यामध्ये सगळ्यात आधी आपल्याला हे जे इक्वेशन दिले ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहावं लागेल, मगच आपण त्याचं सोल्युशन काढू शकतो. मग ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी आपल्याला हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल, बिकॉज द डिनॉमिनेटर ऑफ 6x is not given, so it must be 1. So 6x into x, that's 6x square, minus 2 into 1, that's 2, divided by x into 1, x is equal to 1. So 6x square minus 2 is equal to 1 into x, that is x. म्हणजे x जर त्या बाजूला घेतलं तर न्यूमरेटरला जाईल. आता x पुन्हा या बाजूला घेऊया. It should be 6x square plus x, coming to this side it will be minus x minus 2 is equal to 0. आता हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळालं ax square plus bx plus c is equal to 0. आता आपली नेहमीची मेथड वापरून आपण याचं सोल्युशन काढू शकतो, म्हणजे 6 into minus 2 minus 12 होईल. आता इथं एक थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल आहे, कारण आतापर्यंत जे कॉन्स्टंट टर्म होती किंवा या दोन्हीचा प्रोडक्ट जो होता तो पॉझिटिव्ह मिळत होता, आता निगेटिव्ह मिळाला. आपल्या नेहमीच्याच पद्धतीने विचार करायचा की या -12 चे आपण कसे फॅक्टर्स पाडू शकतो जेणेकरून त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी आली पाहिजे -1, बिकॉज द कोएफिशियंट ऑफ मिडल टर्म इज -1 आणि त्यांचा प्रोडक्ट आला पाहिजे -12. मग जर आपण विचार केला तर 4 आणि 3 हे त्यांचे फॅक्टर्स होतील. आता प्रश्न आपल्या समोर असा येईल की एक तर ह्यातलं पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असलं पाहिजे, तरच यांची वजाबाकी -1 येईल. मग आता कुठल्या टर्मला पॉझिटिव्ह साईन द्यायचं आणि कुठल्या टर्मला निगेटिव्ह द्यायचं हे ठरवायचं कसं?
तर अगदी सिंपल ट्रिक याच्यासाठी लक्षात ठेवा, मिडल टर्मचं जे काही साईन असेल, इथं प्लस असेल किंवा मायनस असेल, जे कुठलं असेल ते ह्या दोन फॅक्टर्सपैकी मोठ्या संख्येला द्यायचं. मग 4 आणि 3 मधली मोठी संख्या 4 आहे, इथं साईन निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे 4ला निगेटिव्ह साईन द्यायचं आणि दुसरी जी संख्या आहे त्याला पॉझिटिव्ह साईन द्यायचं. तरच या दोन्हीची ॲडिशन आपल्याला -1 मिळेल. त्यामुळे हे दोन फॅक्टर्स झाले. आणि पुन्हा दुसरी अट, या दोन्हीचा गुणाकार सुद्धा -12 झाला पाहिजे, जो होणारच आहे ऑफकोर्स, कारण एक निगेटिव्ह नंबर आहे, एक पॉझिटिव्ह नंबर आहे. एक निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह नंबरचा प्रोडक्ट निगेटिव्हच मिळणार आहे. त्यामुळे हे त्याचे फॅक्टर्स आपण बरोबर पाडलेले. नाव वी कॅन स्प्लिट हिअर -x ॲज -4x + 3x. म्हणजे एक्सच्या ठिकाणी -4x + 3x आपण लिहिले. -2 कॉन्स्टंट टर्म ॲज इट इज, दॅट इज इक्वल टू 0. तर ह्या दोन टर्म्स झाल्या. पहिल्या गटातून आपल्याला 2x कॉमन घेता येईल. मग 6 मधून 2 जर कॉमन घेतले तर राहील 3. x² मधून x कॉमन घेतला तर x शिल्लक राहील मायनस. 4 मधून 2 कॉमन घेतला तर 2 शिल्लक राहील आणि x ऑलरेडी आपण कॉमन घेतलेला आहे. सो ब्रॅकेट कम्प्लीट्स. दुसऱ्यामध्ये कॉमन काहीच नाही, त्यामुळे आपण घेऊया 1 आणि मग 1 कॉमन घेतलं तर दोन्ही टर्म्स आहे तशाच, 3x - 2 दॅट इज इक्वल टू 0. पुन्हा एकदा हे दोन्ही ब्रॅकेट्स सेम आलेले आहेत, याचा अर्थ आपलं उत्तर बरोबर आहे. सो 3x - 2 एका ब्रॅकेटमध्ये लिहूया. इंटू अनदर ब्रॅकेट वी हॅव 2x + 1 that is equal to 0. So again, either 3x - 2 is equal to 0 or 2x + 1 is equal to 0. म्हणजे 3x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल -2 going to that side, it will become +2 and 2x is equal to +1 going to that side, it will -1. मग x ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर 3 त्या बाजूला घेऊया, 2 divided by 3 होईल आणि इथं मिळेल x is equal to -1 divided by 2. So here the solution is 2 divided by 3 and -1 divided by 2. तर अशा पद्धतीने एखादं इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये जर दिलं नसेल तर पहिल्यांदा ते स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे आणि मग त्याचं सोल्युशन काढायचं. आणखी एक थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम आपण बघूया. द क्वेश्चन इज √2 × x² + 7x + 5√2 is equal to 0. We have to solve this by factorization. आता हे इक्वेशन आपल्याला फॅक्टरायझेशननं सोडवायचं. आपल्या पुस्तकामध्ये याची एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, पण आपण हे इक्वेशन या इक्वेशनचं सोल्युशन फॅक्टरायझेशन मेथडनं कसं काढायचं ते बघूया. सगळ्यात आधी इक्वेशन आहे तसं लिहून घेऊया. √2 × x² + 7x + 5 × √2 दॅट इज इक्वल टू 0. इथं √2 आलो म्हणून कन्फ्यूज व्हायचं नाही. √2 आलं कुठलीही व्हॅल्यू येऊ दे, आपली नेहमीची जी प्रोसिजर आहे आयडेंटिकल प्रोसिजर त्यानं जायचं. प्रोसिजर आपली काय, फर्स्ट टर्मचा कोएफिशियंट दॅट इज √2 तो इथं लिहून घेऊया आणि कॉन्स्टंट टर्म 5√2 यांचा प्रोडक्ट पहिल्यांदा घ्यायचा. ही आपली पहिली स्टेप. तर तो प्रोडक्ट पहिल्यांदा आपण घेऊया. मग 5 स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आहे तसंच लिहूया. √2 × √2 √2चा स्क्वेअर आणि √2चा स्क्वेअर 2, त्यामुळं हा प्रोडक्ट येईल 10. आता ह्या 10चे आपल्याला असे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी आली पाहिजे मिडल टर्मचा कोएफिशियंट दॅट इज 7. आता इथे एक पुन्हा एकदा लक्षात घेतलं तर तिन्ही टर्म्स पॉझिटिव्ह आहेत, याचा अर्थ याचे जे काही फॅक्टर्स असतील ते सुद्धा पॉझिटिव्हच असतील. म्हणजे असे कुठले दोन फॅक्टर्स आहेत ज्यांची बेरीज 7 येईल आणि गुणाकार 10 येईल. सो द फॅक्टर्स आर 5 and 2, बोथ मस्ट बी पॉझिटिव्ह. सो +5 + 2 ॲडिशन इज +7 and 5 × 2 ॲडिशन मस्ट बी 10. आता √2 × x² फर्स्ट टर्ममध्ये काहीच बदल करायचं नाही. वी हॅव टू स्प्लिट द मिडल टर्म 7x × 5x + 2x आणि लास्ट टर्म दॅट इज कोएफिशियंट ॲज इट इज 5√2 दॅट इज इक्वल टू 0. मग इथं सुद्धा 2चे पुन्हा 2 गट तयार होते. पहिल्यामधून कॉमन फक्त x निघेल, x लिहू आणि इथं √2 आहे तसंच. x² मधून एक x कॉमन घेतलं त्यामुळे 1x तसेच राहील +5 आणि x आपण ऑलरेडी कॉमन घेतलेलं आहे प्लस. आता इथं आपल्याला असं वाटेल की या दोन्हीमध्ये कॉमन काहीच नाही, त्यामुळे 1 जर घेतलं तर 2 ब्रॅकेट्स आपल्याला सेम मिळणार नाही. पण एक लक्षात घेऊया आपण, इथं 2 आणि √2 यांच्यामध्ये √2 आपल्याला कॉमन घेता येईल, कारण 2 हे आपण असं लिहू शकतो 2 इज इक्वल टू √2 × √2. मग ह्या √2 पैकी एक √2 जर कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेटमध्ये आणखी एक √2 शिल्लक राहील, x ॲज इट इज प्लस
5√2 मधला हा √2 बाहेर घेतला आहे, तर राहील फक्त 5 दॅट इज इक्वल टू 0. आणि आता जर आपण ऑब्झर्व केलं तर √2x + 5 अँड √2x + 5 हे कॉमन ब्रॅकेट आहे, ते एका ब्रॅकेटमध्ये लिहूया. √2x + 5 into another bracket we have x आणि ते शिल्लक राहिले plus √2 and that is equal to 0. Now again the same procedure, as the product of these two is 0, any one of them must be 0. It is √2 into x plus 5 is equal to 0 or x plus √2 is equal to 0. आता x ची व्हॅल्यू काढायची आहे, सो √2 into x लेफ्ट हँड साईडला ठेवूया, +5 राईट हँड साईडला घेतले तर -5 होतील. हिअर ऑल्सो x इज इक्वल टू +√2 गोइंग टू राईट हँड साईड, इट विल बिकम -√2. आता इथं पुन्हा एकदा x ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे, त्यामुळं हे √2 राईट हँड साईडला घेऊया, -5 इन द न्यूमरेटर ॲज इट इज डिवायडेड बाय √2, कारण √2 into x आहे, जर √2 ह्या बाजूला घेतलं तर ते डिनॉमिनेटरला जाईल, अँड x इज इक्वल टू -√2 ॲज इट इज. So these are the two solutions. X is equal to -5 divided by √2 and x is equal to -√2. So this is how we can solve any quadratic equation by the factorization method. तर हा थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम होता, त्यामुळे हा एक अशा पद्धतीने आपण याचे फॅक्टर्स पाडू शकतो. तर ह्या सेशनमध्ये आपण बेसिक टर्म बघितल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच्या, रूट्स, हाऊ टू आयडेंटिफाय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, हाऊ टू फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड द फॅक्टरायझेशन मेथड. उद्या आणखी एक सेशन घेऊया संध्याकाळी, त्या सेशनमध्ये आपण पुढची जी मेथड आहे सोल्युशन ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड, तर त्याचा आपण अभ्यास करूया. आणि त्या मेथडनं ही इक्वेशन्स कशी सॉल्व्ह करायची ते आपण पुढच्या सेशनमध्ये, उद्याच्या सेशनमध्ये बघूया. ठीक आहे, तर हा सेशन आपण इथं थांबवूया. उद्या संध्याकाळी 7:30 वाजता पुन्हा एकदा जॉईन व्हा. आपण त्या सेशनमध्ये मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड, त्या मेथडनं सोल्युशन कसं काढायचं ते पाहूया. ठीक आहे, सेशन आपण संपूया इथं.